பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लाम्बरधरम् विष्णुम् शशिवर्णम् चतुर्भुजम् प्रसन्नवदनम् ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्रीपरमेश्वरप्रीत्यर्थम् गुरुप्रसादसिद्ध्यर्थम् गुरुप्रीत्यर्थम् गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः। श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः। संन्यासाश्रम शिखराय नमः। काषाय दंडधारिणे नमः। सर्वपीठापहारिणे नमः। स्वामिनाथ गुरवे नमः। करुणासागराय नमः। जगदाकर्षण शक्तिमते नमः। सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः। ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः। धर्म परिपालकाय नमः। श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः। श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः। शिवशक्ति स्वरूपाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः। कांची क्षेत्रवासाय नमः। कैलाश शिखरवासाय नमः। स्वधर्म परिपोषकाय नमः। चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः। लोकरक्षण संकल्पाय नमः। ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः। सर्वपापहराय नमः। धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः। भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः। सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः। सर्वशास्त्रगम्याय नमः। सर्वलोक पितामहाय नमः। भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः। ब्रह्मण्य पोषकाय नमः। नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः। रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः। भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः। सर्वज्ञाय नमः। सर्वचराचर व्यापकाय नमः। अनेक शिष्य परिपालकाय नमः। मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः। अभयहस्ताय नमः। भयापहाय नमः। यज्ञपुरुषाय नमः। यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः। यज्ञसम्पन्नाय नमः। यज्ञसहायकाय नमः। यज्ञफलदाय नमः। यज्ञप्रियाय नमः। उपमानरहिताय नमः। स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः। चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः। ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः।
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्य तेजोमय शरीराय नमः साधुसंग संरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुक पूजा तुरंतराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्ण बिल्वदल पूजिताय नमः सर्वजीव मोक्षदाय नमः मूकवाक्तान निपुणाय नमः नेत्र दीक्षादानाय नमः द्वादशलिंग स्थापकाय नमः गान रसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वण्य पूजिताय नमः अनेकभाषा संभाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठ सुस्थिताय नमः नित्यान्नदान सुप्रीताय नमः प्रार्थना मात्र सुलभाय नमः पादयात्रा प्रियाय नमः नानाविध मतपंडिताय नमः श्रुति स्मृति पुराणज्ञाय नमः देव यक्ष किन्नर किंपुरुष पूज्याय नमः श्रवणानंदकर कीर्तये नमः दर्शनानंदाय नमः अद्वैतानंदभरिताय नमः अव्याच करुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्री शंकराचार्याय नमः दंडकमंडलोहस्ताय नमः वीणा मृदंग सकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथा रसिकाय नमः वेद वेदांग आगमादि सकलकला सतस्प्रवर्तकाय नमः हृदय गुहाशयाय नमः शतरुद्रीय वर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिंगस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेंकटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुंदरी समेत श्री चंद्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुम् ज्ञानदम् शान्तरूपिणम् श्रीचन्द्रशेखरगुरुम् प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபிரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 4ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. குருகுலம், கட்டிகாஸ்தானம், போதனை ஜீவனோபாயமாக. இம்மாதிரி வருங்காலத்தில் வித்யை வாழ வேண்டும் என்ற உயர்ந்த நோக்கத்துக்காக இல்லாமல் வயிற்றுப் பிழைப்புக்காக பாடம் சொல்லித் தருபவர்தான் உபாத்தியாயர் என்று அவரை ஆச்சாரியரிலிருந்து வித்தியாசப்படுத்தி மனுஸ்மிருதி சொல்லி இருக்கிறது. ஃபீஸுக்காக செய்கிற இவரை பிருதக அத்தியாபகர், கூலிக்காக வேலை செய்பவர் என்று சொல்லி இருக்கிறது. வேத வித்யையில் ஏதாவது ஒரு பகுதியை மட்டும் போதித்து அதற்காக இவர் சம்பளம் பெறுவார். ஏகதேசம் து வேதஸ்ய வேதாங்கான்யபிவா புனகா யோ அத்யாபயதி விருத்தியர்த்தம் உபாத்தியாயகா ச உச்யதே. பழைய நாட்களில் இப்படி விருத்தியர்த்தம், ஜீவனோபாயத்திற்காகவென்றே வயிற்றுப் பிழைப்புக்கென்றே பாடம் சொல்லிக் கொடுத்தவர்கள் மிகவும் குறைவு. குருகுலங்கள் இந்த கொடுக்கல் வாங்கல் அசுத்தி படியாமல் நல்ல ஆச்சாரியர்களாலேயே நடத்தப்பட்டு வந்தன. ஆனாலும் இப்படி கூலிக்காக வேலை செய்கிறவர்களும் சில பேர் அப்போதே இருந்திருப்பதால் தான் தர்மசாஸ்திரங்களிலேயே இவர்களை பற்றிய பிரஸ்தாவம் வந்திருக்கிறது. குரு ஆச்சாரிய ஒற்றுமை வேற்றுமை. குரு யார், ஆச்சாரியர் யார், உபாத்தியாயர் யார் என்றெல்லாம் தர்மசாஸ்திரங்களில் டெஃபினிஷன், இலக்கணம் கொடுத்திருக்கிறது. உபநயனத்தில் பிரம்மோபதேசத்தில் காயத்ரியை உபதேசிப்பதில் ஆரம்பித்து முடிவான வேதாந்த தர்சனம் வரையில் எவர் கற்பிக்கிறாரோ அவரே குரு என்றும், பிரம்மோபதேசம் இல்லாமல் சாஸ்திரங்களை மட்டும் எல்லாவற்றிலுமோ அல்லது சிலவற்றையோ போதிப்பவர் ஆச்சாரியர் என்றும் ஒரு பாகுபாடு உண்டு. திருஷ்டாந்தமாக கிருஷ்ணருக்கு உபநயனம் பண்ணியவர் கர்காச்சாரியர், வித்யாபியாசம் கொடுத்தவர் சாந்தீபனி என்ற வேறொருவர். பொதுவாக குரு என்ற பதம் சம்பிரதாய கட்டில் அதிகம் வராமல் அருளினால் எவருக்கும் எதையும் சொல்லிக் கொடுப்பவரை குறிப்பதாகவும், ஆச்சாரிய பதம் குறிப்பிட்டவர்களுக்கு மட்டும் கட்டுத்திட்டமுள்ளதான போதனையை வித்வத்தினால் கொடுப்பவரை குறிப்பதாகவும் நினைக்கும் வழக்கம் இருக்கிறது. இதற்கு பொருந்துவதாக தர்மசாஸ்திரங்களிலேயே ஒன்றில் எந்த பாஷையில் வேண்டுமானாலும் உபதேசம் தருபவர் குரு என்றும், வேத அத்தியாபனம் மட்டும் பண்ணி வைப்பவர் ஆச்சாரியர் என்றும் சொல்லியிருப்பதாக ஞாபகம். குரு என்பவர் தத்தாத்ரேயரைப் போல எந்த கட்டுப்பாட சம்பிரதாயத்திலும் வராமல் அருள் சக்தியாலேயே ஆத்மாபிவிருத்தி அளிப்பவர் என்றும், ஆச்சாரியர் என்பவர் கட்டுப்பாடான ஒரு சம்பிரதாயப்படி வரையறுக்கப்பட்ட சித்தாந்தத்தை விஸ்தாரமாக நம் பகவத் பாதாளைப் போல போதிப்பவர் என்றும் பொதுவாய் சொல்கிறோம். பகுதி 3 குரு ஆச்சாரியர் என்ற உரையில் பெரும்பாலும் இக்கருத்தே அலசப்பட்டுள்ளது. இதனால்தான் தத்தகுரு என்கிறோமே தவிர தத்தாச்சாரியர் என்பதில்லை. அறிவு வழியில் சிஸ்டமேட்டிக்காக உபதேசித்த பகவத் பாதாள் போன்றவர்களுக்கு
அருள் சக்தியும் இருந்தபோது சங்கராச்சாரியர் சங்கர குரு என்று இருவிதமாகவும் சொல்வதாக ஏற்பட்டது. ஆனால் மேலே காட்டினாற்போல் சாஸ்திரங்களை பார்த்தால் டெபினிஷன்கள் வேறு விதமாய் இருக்கின்றன. தர்ம பிரமாணங்களில் எல்லோரும் குறிப்பிட்டு சொல்லும் மனுஸ்மிருதியில் மேலே குருவுக்கு சொன்ன இலக்கணத்தையே தான் ஆச்சாரியனுக்கும் சொல்லியிருக்கிறது. அதாவது அவன் சிஷ்யனுக்கு பூணூல் போட்டு காயத்ரி உபதேசிப்பதில் ஆரம்பித்து வேத சாஸ்திரங்கள் முடிய சகலமும் பாக்கியில்லாமல் கற்பிக்கணும் என்று சொல்லியிருக்கிறது. உபநீய தூயகா சிஷ்யம் வேதம் அத்தியாபயே த்விஜகா சகல்பம் சரகசியம் ச தம் ஆச்சாரிய பிரச்சக்ஷதே. குரு என்பதற்கு ரொம்பவும் தெய்வத்தன்மை கொடுத்து இன்னொரு அர்த்தம் சொல்வதுண்டு. பரபிரம்மம் என்பது குணமும் ரூபமும் இல்லாத வஸ்து. அப்படிப்பட்ட ஒன்றை எப்படி நாம் குணரூபங்களையே அறியக்கூடிய மனசில் கொண்டு வருவது? இப்படி கொண்டு வருவதற்காகத்தான் பரபிரம்மே கருணையோடு குணத்தையும் ரூபத்தையும் தரித்துக் கொண்டு மனுஷர் மாதிரி வருகிறது. அவரைத்தான் குணத்தை குறிப்பிடும் கு, ரூபத்தை குறிப்பிடும் ரூ ஆகிய இரண்டையும் சேர்த்து குரு என்று சொல்வது என்பதாக அர்த்தம் சொல்வதுண்டு. ரொம்பவும் பூர்வத்திலே ஒவ்வொரு தகப்பனார்காரருமே தான் தன் பிள்ளைக்கு பிரம்மோபதேசம் செய்து வைத்து தனக்கு தெரிந்த வித்தியை கற்றுக் கொடுத்து வந்தார். அப்போதிருந்த வித்தியைகள் ரொம்பவும் குறைச்சல். ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒரு வித்யை குலதனம் மாதிரி பாரம்பரியமாக போயிற்று. அப்போது அப்பாவே தான் குரு. ராமாயணம் மாதிரியான ரொம்ப பழைய புஸ்தகங்களில் குரு என்று தகப்பனாரைத்தான் சொல்லியிருக்கும். பிற்காலத்திலும் காவியங்களில் அப்படி சொல்லி இருப்பதை பார்க்கிறோம். அப்புறம் வித்யைகள் அதிகமாகி ஏன் இப்படி ஒவ்வொரு வித்யை ஒவ்வொரு குடும்பத்தோடு போக வேண்டும்? கலந்து பரிவர்த்தனை பண்ணிக்கொள்வோமே என்ற அபிப்பிராயம் வளர்ந்த பின் இதர வித்யைகளை கற்றுக்கொள்வதற்காக அப்பாவை விட்டு பிள்ளை வேறே பெரியவர்களிடம் போகும் பழக்கம் ஏற்பட்டது. ஒரு வித்யை மாத்திரமின்றி அநேக வித்யைகளிலும் படுவான தேர்ச்சி பெற்ற பலர் உண்டானார்கள். அப்போது ஒரு வித்யை அல்லது ஒரு சில வித்யை மட்டும் தெரிந்த தகப்பனாரிடம் படிப்பதை விட முதலிலிருந்தே இப்படி அநேக வித்யைகளும் தெரிந்தவர்களிடம் பையனை படிக்க விடுவது நல்லது என்று தெரிந்தது. அப்படிப்பட்டவர்களிடமே பையன் பிரம்மோபதேசம் பெற்று அப்புறம் அவர்களுடைய ஆசிரமத்துக்கே போய் குருகுல முறையில் படிப்பதாக ஏற்பட்டது. வீட்டில் இல்லாத குருகுல சிறப்பம்சம். பிறகு தகப்பனாரே மகா வித்வானாக இருக்கும் போது கூட இன்னொரு வித்வானிடம் பையனை சிக்ஷைக்கு விடுவதுதான் அவனை செல்லம் கொடுத்து கெடுக்காமல் நல்ல ஒழுக்கங்களோடு வளரும்படியாக கண்டிப்பு செய்கிறது என்று தெரிந்ததால் யாரானாலும் குரு என்று வித்யாபியாசத்துக்கே ஒருத்தரை வரித்து அவரிடம் போய் குருகுல வாசம் செய்து கல்வி கற்பது. அப்போது பிட்சை எடுத்து எளிமையையும் வினயத்தையும் கைக்கொள்வது என்ற வழக்கம் ஏற்பட்டது. இந்த வழக்கம் வந்த போதுதான் அடியிலிருந்து நுனி வரை சொல்லிக் கொடுக்கும் குருவே பையனுக்கு பிரம்மோபதேசமும் பண்ணி வைப்பது என்று வந்தது. வீட்டிலே படிக்கும்போது சுவாதீனம், உறவு பாசம் ஆகியன, கல்வி கற்பது, ஒழுக்கத்துடன் உருவாவது ஆகிய இரண்டுக்கும் ஊறு உண்டாக்கக்கூடும். ஆகவே குருகுலவாசம்தான் வித்யின் வளர்ச்சி, வித்யார்த்தியின் வளர்ச்சி ஆகிய இரண்டுக்கும் ரொம்ப உகந்தது என்று புரிந்து கொண்டு அதையே நடைமுறையாக்கினார்கள். ஆனாலும் மகான்களான பிதாமார்கள் குருகுலம் நடத்திய போது அவர்களுடைய புத்திரர்களும் அதில் படித்ததாகவும் திருஷ்டாந்தங்கள் அங்கங்கே பார்க்கிறோம். இப்படிப்பட்ட ஒரு பிதா தாமும் கற்றுக் கொடுத்து மற்ற குருமார்களிடம் புத்திரன் கற்று வருவதற்காக அனுப்பி வைப்பதையும் உபனிஷத்துக்களில் பார்க்கிறோம். தங்கள் சந்ததியின் அறிவு விருத்தியாவதிலும்
ஆத்ம சுத்தமாவதிலும் அவர்களுக்கு எத்தனை அக்கறை இருந்திருக்கிறது என்பதை நினைத்தால் ஆச்சரியமாயிருக்கிறது. இப்போது பெரும்பாலான தகப்பனார்களுக்கு இந்த இரண்டை பற்றியும் கவலையே இல்லை. எப்படியோ ஓரப்படி பிள்ளை பர்சு நிறைய கத்தை கொண்டு வந்து விட்டால் போதும் என்ற எண்ணம்தான் இருக்கிறது. எந்த தேசத்துக்கு போய் எப்படி குட்டிச்சுவரானாலும் பரவாயில்லை, எந்த படிப்பு படித்தாலும் எந்த தொழில் செய்தாலும் பரவாயில்லை என்று அனுப்பிவிடுகிறார்கள். அல்லது அவர்கள் அனுப்ப வேண்டும் என்றில்லாமல் பிள்ளையே கத்தரித்துக் கொண்டு போய்விடுகிறான். பர்சில் சேரும் கத்தையிலும் ஒரு நோட்டு கூட அப்பனிடம் காட்டாமல் அவனே வைத்துக் கொள்கிறான். ஆதியிலோ மகன் சான்றோன் என்று புகழ் பெற்று கேட்க வேண்டும் என்று சின்ன குழந்தையை தியாகமாக பிரம்மோபதேசத்தின் போதே குருவிடம் அர்ப்பணம் செய்தார்கள். பிற்காலத்தில் எப்படியோ மறுபடியும் தகப்பனாரே பிரம்மோபதேசம் செய்வதாய் வந்து தற்போது பழைய வித்யாபியாசம் அடியோடு போய்விட்டாலும் பூணூல் போடுவது என்று ஏதோ ஒரு சாங்கியம் பேருக்கு நடக்கிற போது அப்பாவே பிரம்மோபதேசம் செய்வதாக நடைமுறையில் இருக்கிறது. பூர்வ காலத்தில் தன்னுடைய தகப்பனாரையும் வீட்டையும் விட்டுவிட்டு குருகுலவாசம் என்று இன்னொரு பெரியவரிடம் போய் படிப்பது பையனை நல்ல முறையில் உருவாக்குவதற்கு ரொம்பவும் பிரயோஜனப்படுகிறது என்று தெரிந்தபோது சத் வித்வானாக இருக்கப்பட்ட பிதாமார்கள் கூட தங்களுடைய தந்தை உரிமை, வித்வத்தில் யோக்கியதை இரண்டையும் தியாகம் செய்து இன்னொரு வித்வத் சிரேஷ்டரை கொண்டு பிள்ளைக்கு பிரம்மோபதேசம் செய்வித்து அவரிடமே வித்யாபியாசத்துக்கு விட ஆரம்பித்தார்கள். இதனால்தான் பிரம்மோபதேச சடங்குக்கே உபநயனம் என்ற பெயர் ஏற்பட்டது. உபநயனம் என்றால் சமீபத்தில் கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று அர்த்தம். இந்த சடங்கானது ஒரு பையனை குருகுலம் நடத்தும் ஆச்சாரியரிடம் கொண்டு சேர்த்தது என்பதாலேயே இப்படி பெயர். அகத்தில் அப்பாவிடமே பாடம் சொல்லிக் கொள்வதற்கு கொண்டு போய் சேர்ப்பது என்று சொல்ல வேண்டியதில்லை அல்லவா? முதலில் பையனை அவனுடைய பிதா ஆச்சாரியரின் சமீபத்தில் கொண்டு போய் சேர்க்கிறான். அப்புறம் ஆச்சாரியர் அவனை ஈஸ்வரனின் சமீபத்தில் கொண்டு சேர்க்கிறார். அது இரண்டாவது உபநயனம் என்று சொல்லலாம். நேராக இப்படி பரதத்துவ சமீபத்துக்கே கொண்டு சேர்ப்பது கடைசி ஆசிரமத்தில் சந்நியாசம் தரும் குரு. அந்த உபநயனத்தின் போது முதல் உபநயனத்தில் போட்ட பூணூல் போய்விடுகிறது. கர்ப்பாதானம் செய்து ஒரு ஜீவனை உண்டு பண்ணி அது பிறந்த பின் ஜாத கர்மம், நாம கர்மம், சௌளம், குடுமி வைப்பது முதலான சம்ஸ்காரங்களை செய்யும் பிதாவே குரு. உபநயனம் செய்து அப்புறம் அத்தியாயனம் செய்விக்கிறவன் ஆச்சாரியன் என்பதாக மனுஸ்மிருதி, யாக்ஞவல்ய ஸ்மிருதி ஆகியவற்றில் சொல்லி இருக்கிறது. அதாவது இங்கே குரு என்பதோடு நின்று ஆச்சாரியராகாத அப்பாவுக்கு உபதேசம், வித்யாபோதனை என்பவற்றின் சம்பந்தமே இல்லை. அவர் இக்காலத்து வெறும் அப்பா போலவே இருக்கிறார். இப்படி சொல்வது கூட சரியில்லை. இக்கால அப்பாக்கள் சம்ஸ்கார பூர்வமான கர்ப்பாதானத்திலிருந்து சௌளம் வரையிலான சம்ஸ்காரங்களையும் புத்தருக்கு பண்ணுவதாக காணோமே. ஒரு குழந்தையை பூணூல் போட்டு ஆச்சாரியரோடு அனுப்பும்போது அதற்கு எங்கேயோ யார் அகத்துக்கோ போகிறோம் என்ற துக்கம் ஏற்படக்கூடும் அல்லவா? இப்படி கூடாது என்றே ஆச்சாரியரை இவரும் உன் அப்பாதான் என்று நினைக்கும்படியாக அவருக்கும் பிதாவுக்குள்ளதான குரு என்ற பெயரையே கொடுத்து அவருடைய ஆசிரமத்துக்கும் குருகுலம் என்று பெயர் சொல்வதாக ஏற்பட்டிருக்கலாமோ என்னவோ. ஜெய ஜெயசங்கர, ஹரஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை.
பெரியவாச்சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்பியோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்பியோ நம. ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர. குருவருளும் திருவருளும் என்ற தலைப்பில் நாம் முன்னுரையில் இருக்கிறோம். சென்ற வார தொடர்ச்சியாக மேலும் சில விஷயங்களை இந்த பகுதியில் காண இருக்கிறோம். குருவினை கண்டு குருவினை நினைந்து குருவினை நாடியே குருவடி பணிந்து குருவினை சரணென குருவினை சார்ந்திட குருவின் திருவருள் குறைவின்றி வருமே. இப்படி ஒரு பாடல். குருவை கண்டு அவரையே நினைச்சு அவரையே நாடி அவருடைய திருவடிகளெல்லாம் பணிந்து எப்போதும் அவரே சரணம் அப்படின்னு சொல்லி அவரை சார்ந்து இருந்தோமானால் அவருடைய திருவருளானது நமக்கு குறைவின்றி வரும் அப்படின்னு இந்த பாடல் சொல்கிறது. அந்த குருக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் இருக்குது அப்படின்றத அருணகிரிநாதர் தன்னுடைய கந்தர் அனுபூதியில் கடைசி பாடலை சொல்கிறார். உருவாய் அருவாய் உளதாய் இலதாய் மறுவாய் மலராய் மணியாய் ஒளியாய் கருவாய் உயிராய் கத்தியாய் விதியாய் குருவாய் வருவாய் அருள்வாய் குகனே. உருவாகவும் உருவம் இல்லாததாகவும் இருப்பதாகவும் இல்லாததாகவும் நல்ல மலராகவும் அதில் உள்ள மனமாகவும் அதனுடைய அழகாகவும் அதிலிருந்து வரும் ஒளியாகவும் இந்த உலகத்துக்கே மூலப்பொருளாகவும் உயிர்களுக்கெல்லாம் உயிராகவும் பெரும் பேர் என்று சொல்லக்கூடிய வீடு, அந்த வீடு என்ற பெயரை அடைகின்ற வழி, இப்படி எல்லாமாக விளங்கக்கூடிய முருகப்பெருமானே, ஏ குகனே, நீ குருவாக எனக்கு அருள் பண்ண வேண்டும் அப்படிங்கிறார். இதிலிருந்து முருகப்பெருமானையே ஒரு கடவுளாக அவர் வழிபடுவதற்கும் மேலாக ஒரு குருவாக நினைந்து அவரை குருவாக வரித்து கொள்கிறார். அது ரொம்ப ஒரு அருமையான ஒரு பாவம். எனக்கு எல்லாமே குரு தான், குரு இருந்துட்டா வேற ஒன்றுமே வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிறைய மகான்கள்லாம் சிஷ்யர்களாக நம்ம பார்த்துருக்கோம். எப்படிப்பட்டவா அப்படின்னாக்க, அந்த மாதிரி சீடர்கள் இந்த உலக வாழ்க்கைங்கிற சிக்கலில் மாட்டவே மாட்டாளாம். அவளுக்குன்னு ஒரு தனி குணம் என்ன, அவளுக்கு எந்த குறையுமே கிடையாது. ஏதாவது குறை இருந்தால் தானே, ஒரு வருத்தம்னு ஒன்று இருந்தால் தானே, ஏதோ ஒன்று தீர்த்துக்கணும் அப்படிங்கிறதுனால ஏதோ ஒன்று வேணும்னு இருந்தால் தானே நம்ம யார்கிட்டையோ போய் அண்டி இருக்கணும். இவளுக்கு குறையே கிடையாது. இன்னொன்று, இவர் யமனை கண்டு கூட பயப்பட மாட்டாளாம். யாமார்க்கும் குடியல்லோம் நமனை அஞ்சோம்னு அப்பர் சுவாமிகள் சொன்ன மாதிரி யாருக்குமே பயப்பட மாட்டார்னா யமனுக்கு எந்தத்துக்கு பயப்பட போறா? ஏன் அப்படின்னு கேட்டால், வாசாம்சி ஜீர்ணானி யதா விகாயன்னு கிருஷ்ணன் சொன்ன மாதிரி, நஞ்சு போன துணி சட்டையெல்லாம் மாற்றிண்டு எப்படி வேற சட்டை போட்டுக்குமோ அது மாதிரி இந்த ஆன்மாவானது இந்த நஞ்சு போன இந்த உடலை விட்டுட்டு இன்னொரு உடல் எடுத்துக்கிறது என்ற போது ஆத்மாவுக்கு சாவே கிடையாது. நஜாயத்தே முரியத்தேவான்னு சொன்னப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்னத்துக்கு பயப்படணும்? இந்த சட்டை எடுத்துட்டு வேற சட்டை போட்டுக்கிற மாதிரி இந்த உடம்பை விட்டுட்டு இன்னொரு உடம்பை போட்டுக்கு போகிறோம். இல்லை, உடம்பே இல்லாத நேரம் நமக்கு கிடைச்சதுன்னா ரொம்ப ரொம்ப உத்தமம். அதனால இறைவன் கிட்ட கூட கையேந்தி போக மாட்டாளா, இது வேணும் எனக்கு, அது வேணும், இதை கொடு ஆண்டவே, இதை கொடு இறைவா, இதை கொடு எனக்கு, அதை கொடுன்னு என்னைக்குமே போக மாட்டாளாம். ஆனால் அவள் என்ன பண்ணுவான்னா, வேதத்தை நன்கு உணர்ந்து கற்ற அந்த குருநாதன் இருக்கார் இல்லையா, நம்ம எல்லாம் மறைபொருளாக இருக்கக்கூடிய அந்த இறைவனை நமக்கு உணர்த்தக்கூடியவர்கள், நம்மை கைபிடித்து அழைத்து சென்ற இறைவனிடம் சேர்ப்பவர்கள், நமக்கு ஞானத்தையும் தெளிவையும் கொடுக்கக்கூடிய அந்த குருவானவர் இருக்காரு, அவருடைய திருவடிகளை எல்லாம் மறவாமல் பணிவார்கள் இருக்கால, அவ இந்த இக வாழ்வில் இப்போதற்கு இந்த வாழ்வில் சிறைப்பட்டு பந்தப்பட்டு
இன்னொன்று கூட சொல்லலாம், மனையேவ காரணம் மனுஷியானம் பந்த மோட்சயோகோம்ப. நம்ம பந்தப்படுறதும் சரி, பந்த தலையிலேருந்து விடுபடுறதும் சரி, எல்லாத்துக்கும் காரணம் தாங்கிறாள் இல்லையா. அந்த மனசை அடக்கக்கூடிய வழியை சொல்லிக் கொடுக்குற ஒரு குரு தானே. அப்படி அந்த குருவனுடைய திருவடியை மறவாத இருக்கக்கூடியவர்கள் சிறைப்பட்டு இந்த இக வாழ்வில் சிக்கி இருப்பாளோ, சிக்க மாட்டா. அவள் உய்ந்து விடுவார்கள், நல்ல கதியை பெற்று விடுவார்கள், ஞானத்தினாலே தெளிவினாலே மோட்சத்தை அடைந்து விடுவார்கள். அப்படின்னா சரி, இதில் குரு சிஷ்யன் இப்படின்னு நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோமே, எப்படிப்பட்ட குருமார்கள்லாம் இருந்திருக்கா, எப்படிப்பட்ட சிஷ்யர்கள்லாம் இருந்திருக்கான்னு பார்க்கச்ச ரொம்ப ஆச்சரியமான விஷயம் என்னென்னா, குருவே தேடி சென்ற சிஷ்யர்கள்லாம் உண்டு. நம்ம ஆரம்பித்தோம் போன இதில் முன்னுரையில் அதை ஆரம்பித்தோம். குரு தேடி சென்ற சிஷ்யர்கள். ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, ராமரை தேடி விஸ்வாமித்திரர் போனார். இதை நம்ம விரிவாக பார்ப்போம் அப்புறமா. இதே மாதிரி தத்தாத்திரேயர் யது மகாராஜாவை தேடி போய் உபதேசம் பண்ணார். தத்தாத்திரேயர் பார்க்கிறவாள்லாம் குருவா எடுத்துட்டார். 24 பேரை குருவா எடுத்துட்டார். பரமேஸ்வரன் சுந்தரமூர்த்தி நாயனாரை தேடி போய் ஆட்கொண்டார். தத்தானந்தர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு சுவாமிகள், அவர் தன்னுடைய சிஷ்யனை தேடி போய், இவர் தான் எனக்கு சிஷ்யனாக வரணும் அப்படின்னு அவர் தேடி போய் அவரை அடையிறார். இந்த கதையை நம்ம பார்க்க போகிறோம். சரி, சிஷ்யன் வரணும்னா காத்துட்டு இருந்த குருமார்கள் இருந்திருக்கா இல்லையா. வசிஷ்டர் ராமன் வரப்போறான்னு காத்திருந்தார். எத்தனை வருஷம்? 60,000 வருஷம். தசரத மகா சக்கரவர்த்திக்கு குழந்தையே இல்லாத அப்புறம் பிறந்த ராமனுக்காக தன்கிட்ட அந்த ராமன் பாடம் படிக்கணும். ராமன் வசிஷ்டத்தை படித்த பெரிய அந்த இதுக்கு கிரந்தத்துக்கு பேர் யோக வாசிஷ்டம்னு பேர். அதுக்கப்புறம் ராமகிருஷ்ண பரமஹம்சர், அவர் தனக்கு ஒரு அருமையான சீடனான நரேந்திரன் எப்போ வருவான்னு காத்துட்டே இருந்தாராம். அதே மாதிரி சாந்திபனி முனிவர் பாகவதத்தில் நம்ம பார்க்குறோம். பல லீலைகளெல்லாம் பண்ணி முடித்த ஸ்ரீ கிருஷ்ணன் 10-12 வயசுக்கு மேலே தான் படிக்கிறதுக்கே போகிறார். சாந்திபனியுடைய ஆசிரமத்துக்கு போகிறார். அங்கே போயிட்டு 64 நாளில் 64 கலைகளையும் கற்று உணர்ந்தார் அப்படின்னு. அப்படி அந்த கிருஷ்ணனை தனக்கு சிஷ்யனை அடையணும்னு சாந்திபனி முனிவை காத்துட்டு இருந்தாராம். அதே மாதிரி தட்சிணாமூர்த்தியாக திருவாதூரருக்காக, மணிவாசக பெருமானுக்காக சுவாமி காத்துட்டு இருக்காராம். அவர் எப்போ வரப்போறான்னு காத்துன்னு ஒரு லீலையை பண்ணி, அவர் குதிரை வாங்கிறதுக்கு கொண்டு வந்த பணத்தை வச்சுன்னு அவர் கோவிலை புனருத்தாரணம் பண்ண, அவருக்கு பிறகு பாத தீட்சை கொடுத்து அவர் ஆட்கொண்டான்ற கதை, அதுவும் விரிவாக நம்ம பார்க்கறதுக்கு இருக்கோம். அதோட ரைக்வர் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பெரிய ஞானி மகான், அது உபநிஷத்தில் வருது, சாந்தோக்கியத்தில். அவர் காத்துன்னு இருக்கார் ஒரு சீடனுக்காக. யாருன்னா, அவன் ஒரு ராஜா, ஞானஸ்ருதி அப்படின்னு சொல்லி அவருடைய கொள்ளு பேரன். அவன் இந்த ஒரு பெரிய ஆசானை தேடி அவன் வரும்போது ஒரு நல்ல சிஷ்யன் வரணும்னு இவரும் காத்துன்னு இருக்கார். அவர் எப்படி காத்துன்னு இருந்தார், எப்படி அவருக்கு அவர் ஞானத்தை அவருக்கு போதிச்சாருங்கிறது அதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். சனகாதி முனிவர்கள் அவ வரணும்னு காத்துன்னு இருந்தாராம் தட்சிணாமூர்த்தி. நம்ம அந்த ஸ்லோகம் கூட பார்த்தோம் இல்லையா. சித்திரம் வடத்தரோர் மூலே சிஷ்யா விருத்த சிஷ்யா குருர் யுவா குருவஸ்து மௌனம் வியாக்கியானம் சிஷ்யா சின்ன சம்சயாக நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா. 4 வயசான சீடர்கள் சனகாதி முனிவர்கள்லாம் தட்சிணாமூர்த்தி முன்னாடி உட்கார்ந்துருக்காரு. இவர் மௌனமாக சின்முத்திரை காமிச்சுட்டுருக்கார் தட்சிணாமூர்த்தி. அவளுக்கு எல்லாமே விளங்கி போயிடுத்துன்னு. இப்போ குருவையை தேடி போன சிஷ்யர்களாக நம்ம பார்க்கலாம். ஆதிசங்கர பகவத் பாதர் 8 வயசில் குழந்தையா பால சன்னியாசியா கௌடபாதரை நோக்கி நர்மதா நதி தீரத்துக்கு போகிறார். ராமானுஜர் உடையவர், அவர் அஷ்டாட்சர உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்காக 18 தடவை அந்த வைகையில் வெயிலில் நின்று கரையில் நின்று திருக்கோஷ்டி நம்பிக்கைக்காக காத்துன்றிருந்து அவர்கிட்ட உபதேசம் வாங்கிக்கிறதுக்கு படாத பாடுபட்டார். அதையும் பார்க்க போகிறோம். வள்ளிமலை சுவாமிகள், அவர் நல்ல குருவை தேடி அலைஞ்சு அவருக்கு ரமணர் இல்லைன்னு விட்டார். இப்படி ஒத்தொத்தரும் இல்லைன்னு கிடச்சில சேஷாதிரி சுவாமிகள்கிட்ட அவர் எப்படி தீட்சை பெற்றார் அதை நம்ம பார்க்க போகிறோம். கூரத்தாழ்வார் பரமானந்த சிஷ்யர் ராமானுஜருக்கு. அவர் எப்படி ராமானுஜர்கிட்ட ரொம்ப அத்தியந்த பக்தியோடு இருந்து பெரிய ஞானத்தை அடைஞ்சார் அதை நம்ம பார்க்குறோம். இன்னொரு வேடிக்கையான சமாச்சாரம், குருவே சீடரானது, சீடரே குருவானது. இது எப்படி ஒருத்தர் 2 ஆக முடியுமான்னா,
அது நம்ம ராகவேந்தருடைய சரித்திரத்தில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். வியாசராய தீர்த்தராக இருந்தவர் தன்னுடைய சீடனான விஜயேந்திரரை வேற ஒரு மடத்துக்கு கும்பகோணத்துக்கு கொடுத்து அந்த மடத்துக்கே இவர் தன்னுடைய அடுத்த அவதாரத்தில் சீடராக போய், ஆனால் விஜயேந்திரர்கிட்ட டைரக்டாக தீட்சை எடுத்துக்கல. விஜயேந்திரருடைய சீடரான சுதீந்திர தீர்த்தர்கிட்ட சீடராக ஆகி கடைசியில் அந்த மடத்துக்கே மறுபடியும் பிரக்யாதி பெற்ற பெரிய மகானாக வந்தார். அந்த சரித்திரம் நம்ம பார்க்க போகிறோம். எல்லாத்த விட ரொம்ப வேடிக்கை, இந்த யாதவ பிரகாஷர் அப்படின்னு ஒருத்தர், அவர் ஒரு குரு, நல்ல குரு தான். அவர் அத்வைத்த இத பிரச்சாரம் பண்ணிட்டு இருந்தவர் குரு. அவர்கிட்ட ராமானுஜர் பாடம் கற்றுக்கிறார். அவர் ஆச்சாரியன் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி அவளுக்குள்ள ஒரு சின்ன அபிப்பிராய பேதம் வந்துவிடுது. கடைசியில் ராமானுஜர் ஜெயிச்சு விடுறார். ராமானுஜர் ஜெயிச்ச உடனே யாதவ பிரகாஷர் ராமானுஜருக்கே சீடராக போயிடுறார். இது ரொம்ப ஒரு ஆச்சரியமான ஒரு சமாச்சாரம். இப்படி நம்ம பலவிதமான சீடர்களையும் பலவிதமான குருமார்களையும் நம்ம பார்க்கறச்ச நமக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஆச்சரியம், பிரமிப்பு. அப்படின்னு பார்க்கச்ச நாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படிங்கிறது நமக்கு ரொம்ப நல்லா புரியும். நம்ம ஒன்றுமே இல்லைன்னா புரிஞ்சுடுத்தோன்னா நம்ம அடுத்தது அவள்லாம் எப்படி இருந்தால் நமக்கு வழிகாட்டினா அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். அதை நம்ம தெரிஞ்சுட்டோன்னா நாமளுமே ரொம்ப பெரிய ஒரு உத்தமமான சீடர்களாகவும் ஆயிடுவோம். நமக்கு அப்படிப்பட்ட குரு கிடைச்சிட்டார் சொன்னாக்க ரொம்ப சுலபமான ஒரு ரொம்ப நமக்கு ஒரு அருள் கிடைக்கும். எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டாக்க, அதை நம்ம இப்போ ஒரு சின்ன ஒரு பஜனைகளெல்லாம் எல்லாரும் சொல்லுவா, அந்த பாட்டை வச்சுட்டு நம்ம பார்க்கலாம். இப்போது தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடவே ஆசை என்னும் பார கப்பலில் ஏறக்கூடாது. குருநாதன் நல்ல கப்பல்காரன் காலை பிடியுங்கள், அவர் கருணையினால் அக்கறைக்கு சென்று விடலாம், தாண்டி விடலாம் கடல் தாண்டி விடலாம், சாரமற்ற சம்சார கடலை தாண்டி விடலாம். இந்த சாரமே இல்லாத இந்த சம்சார கடலை தாண்டணும்னா அருமையான கப்பல்காரன் யார் அப்படின்னு சொன்னால் குருநாதன் தான். நம்ம சாரமே இல்லாத சம்சார கடலை தாண்டறதுக்காக ஆசைங்கிற கப்பல் பார கப்பலில் ஏறக்கூடாது. நம்ம கருணையோட நம்மளை அக்கறையை சேர்க்கக்கூடியவர் யார், சம்சார கடலை தாண்டறதுக்கு உதவி பண்ணக்கூடியவர் யாருன்னா குருநாதன் தான். அவருடைய காலை நம்ம பிடித்தோம்னா வெகு சுலபமாக தாண்டி விடலாம் என்று சொல்லி மேலும் இதனுடைய தொடர்பை வரும் வாரத்தில் பார்க்க இருக்கிறோம். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருபியோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்பகம். 1967 வருஷம் காஞ்சி மகாபிரிவாளும் ஸ்ரீ ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளோட சாதுர்மாசியத்துக்கு ராஜமன்றியில் இருந்தா. கோதாவரி நதி தீரத்தில் அது புஷ்கரமாக வேறு இருந்ததுனால ரொம்ப கோலாகலமாக இருந்தது. ஒரு நாளைக்கு ஒரு பௌர்ணமியில் பெரியவா என்ன பண்ணால் கோதாவரியில் போய் ஸ்நானம் பண்ணிவிட்டு அங்கேயே ஆத்ம பூஜை எல்லாம் பண்ணி அங்கே என்ன பண்ணால் சந்திர அந்த ஒளியில் பௌர்ணமி அன்னைக்கு முழு சந்திரன் பூர்ண சந்திரன் இருக்கும் இல்லையா, அந்த சந்திர ஒளியில் உட்கார்ந்துட்டு பெரியவா அம்பாள் சாஸ்திரநாம பாராயணம் பண்ணுறது இது மாதிரிலாம் பண்ணுவா. அப்படி இந்த கோதாவரி கரையில் நதிக்கரையில் உட்காந்து பண்ணின்னு இருக்கா. இப்படி பெரியவா பண்ணினோன்னு எல்லாம் பக்த ஜனங்கள்லாம் சுற்றி தீவிர உட்காந்து எல்லாம் கூட்டமாக இருக்கா. பெரியவா அந்த ஜபத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு அந்த வந்த பக்தாளில் நீலா சுப்பிரமணியம் அப்படின்னு ஒரு அம்மா, இந்த அம்மா மெட்ராஸில் இருந்தா. இப்போ குடும்பமே எல்லாரும் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பரமபக்தி. இந்த அம்மாவும் எங்கே பெரியவா இருந்தாலும் போய் தரிசனம் பண்ணக்கூடியவோ. இவா தியாக பிரம்மம் சிஷ்ய பரம்பரையை சேர்ந்தவா. தியாகராஜ சுவாமிகளோட சிஷ்யர் உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு, உமையாள்புரம் சுந்தரபாகவதர் கிருஷ்ணாபாகவதர் அப்படின்னு 2 பேர். அதில் இந்த கிருஷ்ணாபாகவதர் வம்சத்தில் வந்தவர் தியாகராமன் அப்படின்னு, அவரோட பொண்ணு தான் இந்த நீலாங்கிற அம்மா.
அந்த பரம்பரையே தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருந்ததுனால இவாளுக்கு எல்லாருக்கும் வீட்டுல சங்கீதம் உண்டு. சங்கீதத்துல நன்னா பெரிய வித்வான்கள். இந்த நீலாவும் நன்னா வீணை வாசிப்பா. இந்த நீலாவோட அப்பா தியாகராமன் அவரும் பெரிய வீண வித்வான். இவெல்லாம் இப்படி இருக்கிறதுனால அவள் அப்பா நாள்லேருந்தே பெரியவாள்கிட்ட போய் தரிசனம் பண்ணுறது. எப்போ இவா போனாலும் அந்த உமையாள்புரம் கிருஷ்ணாபாவதர் பரம்பரை தியாகராஜ சுவாமிகளோட நேர் சிஷ்ய பரம்பரை அப்படிங்கிறதுனாலேயே இவாள்கிட்ட வீணை வாசிக்க சொல்லி பாட சொல்லலாம் பெரியவா ரொம்ப கேட்டு ஆனந்தப்பட்டு ரசிச்சுட்டு இருப்பா. இந்த கோதாவரியில உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறதே பெரியவா என்ன பண்ணினா, பௌர்ணமி சந்திரன் குழுன்னு இருக்கு, நதி தீரமா இருக்கு. அப்போ இந்த நீலாட்ட சொல்லி நீ வீணை எடுத்துன்னு வந்து வீணை வாசி அப்படின்னா, இப்படி போறதெல்லாம் வீணை வாசிக்க சொல்லி பெரியவா சொல்லி இந்த அம்மாவும் வாசிச்சு கைங்கரியம் பண்ணிக்கா. அதே மாதிரி சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை நடக்கிறது இந்த அம்மா வீணை கைங்கரியம் பண்றது எல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கு. அந்த ஏகாந்தமான சூழ்நிலைக்கும் நதி தீரத்துக்கும் கோதாவரி கரைக்கும் பெரியவா சந்நிதிக்கும் பூர்ண சந்திரன் அந்த ஒளிக்கும் இந்த பக்த கூட்டங்களுக்கு நடுப்புற இந்த வீணாகானம் பண்றது அப்படி தேவகானமா கந்தர்வகானமா இருந்தது. இந்த அம்மா வீணையெல்லாம் வாசிச்சா. இப்படி வீணையெல்லாம் வாசிச்சு கேட்டுனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா வீணையோட மகத்துவத்தை பத்தி பெரியவா ஒரு சின்ன உபன்யாசம்னு சொல்லலாம் பண்ணினா. இந்த வாத்தியங்கள்ல வீணை அப்படிங்கிறது ரொம்ப தெய்வீகமான வாத்தியம். அதுக்கு வேதாந்த ரீதியா இந்த யோக சாஸ்திரத்துல அதுக்கு பல உதாரணம்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு. அது எவ்வளவு தத்துவார்த்தம் நிறைஞ்சது அப்படின்லாம் இந்த வீணா வாத்தியத்துக்கே சொல்றா. தேவதைகள்ல பார்த்தீங்கன்னா வித்யக்கு அதிதேவதையான சரஸ்வதி எப்படி இருக்கான்னு கையில வீணையங்கையுமா தான் இருக்காங்கிற நாரதர் தும்புருங்கிற மகரிஷி இப்படி எல்லாம் யாரை பார்த்தாலும் தேவர்கள் எல்லாமே இந்த வீணாநாதத்துல வாங்கி இருக்கா, வீணையை கையில வச்சுருக்கா, வீணை வாசிச்சுட்டு இருக்கா அப்படி எல்லாம் சொல்லப்படுறது. அப்படி ஒரு உயர்ந்த வாத்தியம், தெய்வீகமான வாத்தியம் இந்த வீணைங்கிறது. இந்த வீணையோட பெருமையும் அந்த வீணாநாதத்தினால நமக்கு எப்படி எல்லாம் ஆத்மானுபவம் கிடைக்கிறது அப்படி எல்லாம் பெரியவா எடுத்து சொன்னா. யாக்ஞவல்கியன்கிற மகரிஷி சொல்றாரே, மோட்சத்துக்கு சுலபமான வழி என்ன அப்படின்னார், அப்பிரயத்னேன அப்படிங்கிற நீனே பிரயத்தனம் பண்ணாத அந்த பிரம்மானந்தத்தை ஆத்மானுபவத்தை எப்போ அடையலாம்னார். கையில ஒரு வீணையை வச்சுட்டு சுதி சுத்தமா லய சுத்தமா நாம வீணாகானம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா அப்பிரயத்னேன மோட்சம் கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிற. அப்படின்னா அந்த சங்கீதம் நாதோபாசனைங்கிறது அவ்வளவு சுலபமான மார்க்கமா இருக்கு, எளிய மார்க்கமா இருக்கு. அதனாலதான் நமக்கு இந்த சங்கீதத்தையும் அதோட பெருமையும் வளர்க்கறதுக்கு மகான்கள்லாம் ஈஸ்வரன் எல்லாமே அவதாரம் பண்ணி நமக்கு இந்த சங்கீதத்தை வளர்த்து கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதெல்லாம் பெரியவா ரொம்ப விவரமா சொல்லி இந்த வீணையை பத்தி இந்த பெருமையெல்லாம் சொல்லிவிட்டு கடைசியில சொன்னா, அப்பேற்பட்ட தெய்வீகமான இசை இது, தெய்வீகமான வாத்தியம், இத விற்கப்படாது அப்படின்னா. விற்கப்படாதுன்னா என்ன, அதுக்கு பல அர்த்தம். அப்ப பெரியவா சொல்றதை சொன்னா, யாருக்கானும் சொல்லி கொடுத்தாக்க காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுக்கப்படாது. காசு வாங்கிட்டு சொல்லி கொடுத்தோன்னா அந்த வித்தியை வித்ததா தானே ஆகும். நமக்கு சாஸ்திரங்கள்ல எப்படி சொல்லிக்கணும், எந்த ஒரு வித்தியா இருந்தாலும் நாம அவளுக்கு கொடுக்கலாம். கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் கடைசியில அவளாவே ஏதாவது குருதட்சிணை கொடுப்பாளே வழிய நாம இனிமே மாசம் மாசம் இந்த காலத்து மாதிரி ஃபீஸ் வாங்கிட்டு கொடுக்கறது, வித்தியை சொல்லி கொடுக்கறது அப்படிங்கிறதுலாம் நமக்கு சாஸ்திரத்துல அது மாதிரி பழக்கமே இல்லை. நமது தேசத்துல முன்னெல்லாமும் அப்படியும் இல்லை. அதனால இந்த வீணையை வைக்கக்கூடாது அப்படி எல்லாம் சொல்லிட்டு பெரியவா முடிச்சுட்டா. சின்ன பெரியவா எழுந்துன்னு போயிட்டா, மடத்துக்கு வந்துட்டா. இதை கேட்டு அந்த நீலாவுக்கு ரொம்ப மனசு வருத்தமா இருந்தது. ஏன்னா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்குறா, அதுல வரத்துல ஜீவனம் வருமானம் வச்சுட்டு இருக்கா. என்னது பெரியவா அப்படி திடீர்னு விற்கப்படாது, வித்தா தோஷம்ட்டு போயிட்டாளே அப்படின்ட்டு இந்த அம்மாவுக்கு அழுக வந்துடுத்து, பயம் வந்துடுத்து. நாம இப்படி பண்ணிட்டு இருக்குமே என்ன பண்றதுன்னு. ஆனா இந்த அம்மா வீணை டியூஷன் சொல்லி கொடுக்கறது, அதுக்கு அவ ஏதோ சம்பாவனை பண்றது எல்லாமும் பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. இந்த அம்மாவாவே பண்ணல, பெரியவாளோட உத்தரவு பேர்ல தான் பண்ணியிருக்கா. பெரியவா ஒரு தரம் சொன்னா, அதாவது இவாளுக்கு ஒரு தியாக பிரம்ம சிஷ்ய பரம்பரையா இருக்கு, இந்த அம்மா வீணையில பெரிய விதூஷகியா இருக்கா, எல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த வித்வத்தை வச்சுட்டு ஒரு சில இடங்களை கச்சேரி எல்லாம் பண்ணியிருந்தா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா இது தெரிஞ்சுன்னு நீ போய் கச்சேரி எல்லாம் பண்ண வேண்டாம், ஈஸ்வரார்ப்பணமா வீட்டுல பூஜை பண்ணிட்டு அம்பாளுக்கு வீணாகானம் பண்ணிட்டு ஆனந்த பட்டு அப்படின்னு சொல்லிவிட்டா. அதுக்கப்புறம் கச்சேரிக்கு போறதெல்லாம் விட்டுவிட்டா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா சொன்னா, நீ யாருக்கானு கத்துக் கொடுக்கணும்னா வீடு வீடா போய் நீ கத்துக் கொடுக்கப்படாது. அதாவது என்ன, நீ போய் அந்தன்ன போய் வீடு வீடா போய் சொல்லிக் கொடுக்க வேண்டாம் அப்படின்னா. அப்ப என்ன பண்ணலான்னு, யாரானு வந்து உங்ககிட்ட கத்துக்கணும்னு ஆசைப்பட்டு இதோட பெருமை தெரிஞ்சு உன்னோட வித்வத் தெரிஞ்சு உன்னை வந்து நாடி வந்து வீட்டுல வந்து சொல்லிக்கிறேன்னா அவளுக்கு சொல்லிக் கொடு அப்படின்னா.
இது பெரியவா உத்தரவு தான். நீனாவே போய் நான் சொல்லித்தரேன்னு எங்கேயும் போக வேண்டாம். யாரானும் வந்து உங்ககிட்ட கேட்டா சொல்லி கொடுத்தா சொல்லிண்டா சொல்லி கொடு. அதுக்கு அவ ஏதானும் கொடுத்தாள்னா ஃபீஸ் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. நீனாவே இத்த கொடு அத்த கொடுன்னு ஸ்ட்ரிக்டா கேட்கக்கூடாது. அவளாவே ஏதானும் சம்பாவனை பண்ணினா வாங்கிக்கோ அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கா. இது இப்ப இந்த நீலாம்மாக்கு இது மாதிரிலாம் சந்தேகம் வந்துடுத்து. பெரியவா இன்னைக்கு திடீர்னு காசு கொடுக்கப்படாது, பணம் கொடுத்தா வாங்கிட்டு வேணாம் வாசிக்கப்படாது, சொல்லித்தரப்படாதுன்னு சொல்றா. ஆனா பெரியவா தான் நமக்கு முன்ன உத்தரவு பண்ணியிருக்கா. நீ வெளியில போய் சொல்லித்தரோன்னே யாரானு வந்தா வீட்டுக்கு வந்தா சொல்லிக் கொடு, ஃபீஸ் வாங்கிக்கோன்னு சொல்லியிருக்கா. இப்படி ஆயிடுத்து. இப்ப பெரியவா அப்படி சொல்றாளே, நம்ம வாங்கிட்டது இத்தனை நாள் வாங்கிட்டது சரியா தப்பா அப்படின்னு ஒரே கவலையா பிடித்து துக்கமா பிடித்து அழுக வந்துடுத்து. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லை. வெடிகாரத்தாலே எந்திருந்து பெரியவா தங்கி இருக்கிற அந்த மடத்துல சந்திரமௌலீஸ்வரர் பூஜை கிட்ட கட்டில போனா அங்க மேலூர் மாமா அப்படின்னு பூஜை கிட்ட பாத்துக்கிறவர். வேற ஒத்துருமே இல்லை, இன்னும் பெரியவாளே வரல. ராமுழுக்களும் தூக்கம் இல்லாதனால சீக்கிரமே காலங்காரத்தால வெடிகாரத்தால போயிட்டா. உடனே வேலூர் மாமா பார்த்துட்டு சொன்னார், ஏக்கு வெறுமனை நிற்கிற, காலங்காரத்தால இருக்கு, அம்பாளுக்கு சந்திரமௌலீஸ்வருக்கு வீணையை எடுத்து வாசிய அப்படின்னு. சரி அவர் சொல்றாரே அப்படிங்கிறதுனால வீணையை எடுத்துன்னு வாசிக்க ஆரம்பிச்சா. இந்த அம்மாக்கு மனசு ரொம்ப தாபமா இருக்கு, துக்கமா இருக்கு, வருத்தமா இருக்கு இல்லையா, பெரியவா ராத்திரி இப்படி சொல்லிட்டாளேன்னு அந்த சிரமத்திலேயே வாசிக்கிறா. பெரியவா எந்த பக்கம் வருவா இந்த பக்கம் வருவா ஒருத்தருக்கும் ஒன்றும் தெரியல. இந்த அம்மா பாட்டுக்கு வாசிச்சு நிற்கிறதே பார்த்தா திடீர்னு எய்தாப்புல பெரியவா வந்து நின்னுட்டா. கூட்டங்கள் இல்லாம பெரியவா எந்த பக்கமா வரப்போறா அப்படின்னு அங்க எல்லாம் ரெடியா நின்று இருக்கு. பெரியவா இந்த பக்கமா இந்த வீணை வாசிச்சுக்கிற இடத்துல இங்க வந்துட்டா. பெரியவா அப்படிதான் எப்பொழுதுமே, எந்த பக்கத்துல வெளியில வருவா எந்த பக்கத்துல உள்ள போவா ஒருத்தராலையும் ஒண்ணுமே ப்ரிடிக்ட் பண்ண முடியாது. ஒரு கதவு கிட்ட பார்த்தா ஒரே கூட்டமா இருக்கும், பாட்டிக்கு பின்பக்கமா ஏதானு வருவா, பின்பக்கம் வரலைன்னுச்சுன்னா முன்பக்கமா வருவா. இது ரொம்ப சர்வ சகஜமா நடக்கும். எனக்கு தெரிஞ்ச ராஜப்பா அப்படின்னு என்னோட உத்தியோகத்துல இருந்தவர். அவர் ரெட் ஹில்ஸ்ல இருந்தார். அவர் குழந்தைகள்லாம் சின்ன பெரியவா ரெட் ஹில்ஸ் கிட்ட பெரியவா கேம்ப்ல வரா, சோழவரத்துல கேம்ப்ல இருந்தா. ஒரு பெரிய மண்டபத்துல தங்கி பூஜை நடக்க போறது. உள்ளுக்குள்ள கார்த்தால ஒரு நாளைக்கு குழந்தைகள் அழிச்சுன்னு இந்த ராஜப்பா தன்னோட சின்ன கை குழந்தைகள்லாம் அழிச்சுன்னு பொண்ணு பிள்ளை எல்லாம் அழிச்சுன்னு பெரியவா தரிசனத்துக்கு போகலாம் அப்படின்னு போனா, காலங்கார்த்தால போனா ஒரே கூட்டம் ரொம்பி வழியறது. இவ அந்த மண்டபத்து உள்ளுக்குள்ளேயே நுழைய முடியல, வாசலே நிற்கிறாப்புல அளவுக்கு கூட்டம் வந்துடுத்து. இவர் பார்த்தார், உள்ளுக்குள்ளே ஏதோ மேடையில பெரியவா பூஜை பண்ண போறா, இத்தனை கூட்டம் ரொம்ப வழியறது, நம்ம பெரியவாளை கிட்டக்கெல்லாம் இங்கே தரிசனம் பண்ண போறோம், நம்மளால இப்ப முடியாது, இங்கேருந்தே கன்னத்துல போட்டுக்க வேண்டியதான் அப்படின்லாம் நினைச்சுன்னு இந்த குழந்தைகளை வேற அழிச்சுன்னு வந்திருக்கோம் அப்படின்னு நின்றுட்டே இருக்கிறதே வாசல்ல பார்த்தா திடீர்னு பின்பக்கமா எல்லாரும் நறுங்க நறுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க வழி விடுங்க அப்படிங்கிற. பார்த்தா பெரியவா இங்கே ஸ்நானம் பண்ணி விட்டு வாசலேந்து வாச வழியால உள்ளுக்குள்ள போறா பூஜை கட்டுக்கு. இவர் வாசல்ல வெளியில நின்னதுனால அப்படி பெரியவா உள்ளுக்குள்ள போறதையும் முதல்ல இவருக்கு தரிசனம் குடிச்சிட்டு கிட்டக்க பக்கத்துல. இதுதான் பெரியவாளோட லீலை. நம்ம அவர் கிடைக்கவே மாட்டார், எங்கேயோ இருக்கிற தூரத்துல இருக்க எட்டி இருக்க நமக்கு கிட்டக்க பார்க்க முடியாது அப்படின்னா உடனே நம்ம கிட்டக்க வந்துருவார், தரிசனம் கிடைச்சிடும். சரி இவர் நம்ம எப்ப நினைச்சாலும் தரிசனம் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு நினைச்சுட்டு போனோம்னா பார்க்கவே முடியாது. இன்னொரு பக்தர் ஐஏஎஸ் ஆபீசரா இருந்தார். அவர் என்ன பண்ணார், அடிக்கடி மடத்துக்கு வருவார், கைங்கரியெல்லாம் பண்றவர், பெரியவா சொல்லி பல கைங்கரியெல்லாம் பண்ணியிருக்கார். அவர் ஆபீஸ்ல ஒரு ஃப்ரெண்டு சொன்னார், எனக்கு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணணும்னு ஆசையா இருக்கு அப்படின்னா, அவருடனே இதே பெரிய காரியம், என்னோட வா ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு அவர் சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்தார். காஞ்சிபுரத்துக்கு வந்தா பெரியவா தேனம்பாக்கத்துல இருக்கா அப்படின்னா, அங்க போனாக்க பெரியவா காணும். இந்த அழிச்சுன்னு வரத்துக்கு முன்னால அந்த வந்த பக்தர், ஆசைப்பட்ட பக்தர் என்ன சொன்னார், நாளைக்கு நீங்க காஞ்சிபுரம் போறே, உங்களோட வந்தா சீக்கிரம் தரிசனம் பண்ணலாம், ஆனா நான் சாயந்தரம் 4 மணிக்குள்ள வந்துடணும், இங்க மெட்ராஸ்க்கு வந்து நான் அதுக்கப்புறம் ஊருக்கு போகணும், எனக்கு அதனால அதுக்குள்ள போயிட்டு வரலான்னா நான் உங்களோட வரேன் அப்படின்னார். அதுக்கு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர், அதெல்லாம் என்னையா, கரெக்டாக நம்ம இங்கேருந்து 10 மணிக்கு கிளம்பினோம்னா 12 மணிக்கு அங்கே போகலாம், உடனே தரிசனம் பண்ணிவிட்டு அங்கே சாப்பிட்டுட்டு 1 மணி 2 மணிக்குள்ளே இங்கே திரும்பி வந்துடலாம், என்னோட வர உனக்கு என்ன கவலை அப்படின்னு சொல்லி அழிச்சுன்னு வந்திருக்கார். இங்கே தேனம்பாக்கத்தில் வந்தால் பெரியவா இல்லை, எங்கேயோ கரெக்டால கிளம்பி போனா அப்படின்னா. எங்கே போனான்னா தெரியல, ஏதோ உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடத்துக்கு போயிருக்காளோ என்னமோ அப்படின்னா. என்ன பெரியவா சொல்லிட்டா போவா. நேரம் உடனே அங்கே போனாக்க அங்கே சொன்னா இல்லை வந்தா வந்துட்டு உடனே எங்கேயோ இந்த பக்கம் போனா, எங்கே போயிருப்பான் தெரியல, கீழம்பி போயிருப்பா போல இருக்கு அப்படின்னு உடனே கீழம்பிக்கு துரத்தின்னு போனா. அங்கே வந்து பார்த்தா இல்லை இங்கே வரப்போறான்னு சொன்னா, ஆனால் வரல, எங்கே போயிருக்கான்னு தெரியல அப்படின்னு. உடனே மடத்துக்கு வந்தா. இப்படியே சுத்தர தேனம்பாக்கமாச்சு, உபனிஷத் பிரம்மேந்திர மடம் ஆச்சு, கீழம்பியாச்சு, இப்போ காஞ்சிபுரம் மடத்துக்கு வந்தாச்சு. அதாவது கிழக்க மேற்க தெற்க வடக்க 4 திக்கும் சுத்தியாச்சு. இப்போ மணி கிட்டத்தட்ட 1 மணி ஆயிடுத்து.
பெரியவா எங்கே இருக்கானே வேற அபவுட்ஸே தெரியல. இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸருக்கு ரொம்ப தர்ம சங்கடமாக போயிடுத்து. அழிச்சுன்னு வந்த நண்பர்கிட்ட வேற சொல்லி ஜம்பமாக சொல்லிட்டு அழிச்சுணும், என்னோட வர உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் கிடைச்சணும் அப்படின்னா, இப்போ காஞ்சிபுரம் முழுக்கலும் சுத்த விடுறா, பெரியவா எங்கே இருக்கானே கண்டுபிடிக்க முடியல, கண்டுபிடிச்சுன்னா தரிசனம் பண்ணணும். இவருக்கோ திரும்பி 4 மணிக்குள்ள ஊருக்கு வரணும்னு வேற சொல்லியிருக்கார். இதுக்கப்புறம் இனிமேல் எங்கே இருக்கான்னு கண்டுபிடிச்சு பெரியவாளை தரிசனம் பண்ணிட்டு ஊருக்கு போகிறதுக்கு நேரம் ஆகிடும் அப்படின்னு அவளுக்கு தோணித்து. என்ன பண்ணுன்னு தெரியல, சரி தரிசனம் இல்லைன்னா திரும்பி போயிடலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறதே இவ என்ன பண்ணினா, பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வரலாம் அப்படின்னு வந்து அப்படி வர வழியில் பார்த்தா குமரக்கோட்டம்ங்கிற இடத்துலேருந்து பெரியவா இறங்கி வந்துட்டு இருக்கா. பார்த்தோன்னு இவன் உடனே திடீர்னு போனால் நமஸ்காரம் பண்ணினா. தரிசனம் ஆயிடுத்து. தரிசனம் ஆனோன்னு பெரியவா முதல்ல கேட்குற கேள்வி, தேடின்னு ரொம்ப அலைஞ்சுட்டியோ அப்படின்னு இந்த ஐஏஎஸ் ஆஃபீஸர்கிட்ட கேட்குறா. அவருக்கு ஒரே கண்ணால் தண்ணி தண்ணியாக வந்துடுத்து, தரையாக தண்ணி வந்து, மன்னிச்சுக்கணும், நான் ஏதோ மனசுக்குள்ளே ஒரு பெருமிதம் அடைஞ்சுட்டேன். நேற்றுக்கு அவர்கிட்ட சொன்னதுக்கு என்னோட வந்தால் உனக்கு என்னையா டான்டான்னு தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சின்னு சொல்லிட்டு வந்ததுக்கு இங்கே பெரியவா இந்த அலைய விட்டுட்டா. இது எதுக்கு சரி அப்படின்னு, நம்ம எங்கேயோ உள்ளுக்குள்ளே அங்கே தானே இருக்க போகிறா, நமக்கு தரிசனம் கிடைக்காது அப்படின்னு நினச்சின்னு இருக்கிற ராஜப்பாக்கு பின்னாலேயே வந்து நின்றுட்டு நறு பின்னாலே வந்து முதல்ல தரிசனம் கொடுக்குறதா இருக்கும். நம்மளோட வந்தால் நம்ம முதல்ல தரிசனம் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிட்டா அவள் எங்கே இருக்கானே தெரியாத ஒரு முக்கெல்லாம் அலையிறாப்புலையும் இருக்கும். அதனால் அவள் எப்படி நம்மளை கிட்டக்கு அழிச்சுன்னு வந்து தரிசனம் கொடுக்கறதோ இல்லை விளக்குறதோ எல்லாமே அவளோட சங்கல்பம் அப்படின்னு தெரியுது. இதில் நமக்கு என்னென்ன நம்மளோட பாவம் இல்லாத நமக்கு நிஜமான பக்தி இருந்ததுன்னா போகிறோம். நம்ம ஒன்றும் அங்கே பெருமைப்படுறதுக்கோ கர்வப்படுறதுக்கோ எதுவும் இல்லை. அப்படி ஒரு சௌலபிய மூர்த்தி. அதை போல தான் இந்த வேண நீலாக்கும் இப்போ என்ன பண்ணினான்னு, பெரியவா சொல்லி தான் எல்லாம் பண்ணியிருக்கு. ஆனால் இன்னைக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டாளே அப்படின்னு நினைச்சிண்டு சந்திரமௌலீஸ்வரர் சன்னிதியில் வேண வாசிச்சுட்டே இருக்கிறதையே பெரியவா நேராக அங்கே வந்துட்டா. ஜனங்கள்லாம் வெளியில் எங்கேயோ காத்துன்னு இருக்கு. வந்தா பெரியவாளை பார்த்தோன்னே இந்த அம்மாவுக்கு சடக்குன்னு தூக்கி ஆறி போட்டது, வேணையை நிறுத்தினா எழுந்துட்டு வந்தனம் பண்ணினா. இந்த அம்மாவுக்கு பெரியவா அப்படி சொல்லிட்டான்னு மனசுல வருத்தமா இருக்கு, தாபமா இருக்கு, ராத்திரியில அழுதுருக்கா இல்லையா, அது முகத்துக்கு காமிச்சு கொடுக்கறது, அகத்தழு முகத்துல. பெரியவா என்ன வருத்தமா இருக்க, என்ன ஆச்சு உனக்கு, என்ன கஷ்டம் அப்படின்னு இந்த அம்மா சொன்னான். நேற்றுக்கு பெரியவா அது மாதிரி ராத்திரி கோதாவரி கரையில சொல்றதே வீணை வாசிச்சோன்னு இப்படி சொன்னா, வீணை வைக்கப்படாதுன்னு சொன்னா, காசிக்கு சொல்லி கொடுக்கப்படாதுன்னு சொன்னா. ஆனால் எனக்கோ ஜீவனத்துக்கு அப்படிதான் இருந்தது, பண்ணின்னு இருக்கேன், எனக்கு அது தப்பா தோஷமானு தெரியல, கவலையா இருக்கு அப்படின்னு அழுத. பெரியவா சொன்னா, நான் சொல்லி தானே நீ பண்ற அப்படின்னு. ஆமா பெரியவா உத்தரவு பண்ணி தான் சொன்னா. நான் என்ன உத்தரவு பண்ணேன்னு, நீனாவே போய் யாருக்கும் நான் சொல்லித்தரேன், இப்போ இந்த பணம் கொடுங்க அந்த படம் கொடுங்கன்னு கேட்காத சொல்லாத. யாரானும் வீடு தேடி வந்து நான் கற்றுக்கிறேன்னு சொன்னாக்க கற்றுக்கொடு, அவள் ஏதானும் கொடுத்தாக்க வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். ஏன்னா இந்த அம்மாவுக்கு அது ஜீவனத்துக்கு ரொம்ப முக்கியமாக இருந்ததுனால வாங்கிக்கோன்னு சொன்னேன். அப்போது நான் சொல்லி தானே நீ பண்ணுற, அப்புறம் உனக்கு என்ன கவலை, அதில் என்ன லாபலன்னா இருந்தாலும் நான் பார்த்துக்கிறேன், நீ கவலைப்படாது. உன் ஜீவனத்துக்கு அது ஒரு வழியாக இருக்குது, அதனால் நான் சொல்லி தானே பண்ணுறேன், அதனால ஒரு பாவம் இல்லை, அது இப்படி இருந்ததுன்னா நான் பார்த்துக்கிறேன், கவலைப்படாது, நீ அப்படியே பண்ணிட்டு அப்படின்னு ஆறுதல் சொன்னான். இது அந்த அம்மாவுக்கு இப்போதான் மனசில் இருந்த அந்த பயம் பீதி போய் தெளிவு ஏற்பட்டது. ஒருத்தர் ரிட்டையர் ஆகிட்டார், ஏதோ உத்தியோகத்திலேருந்து ரிட்டையர் ஆகிட்டார், ஒன்றும் பெருசாக ஒன்றும் வசதியெல்லாம் இல்லை. பெரியவாள்கிட்ட வந்து அழுத, நான் இத்தனை நாள் உத்தியோகத்துக்கு போயிட்டேன், அப்படி உத்தியோகத்துக்கு போயும் ஒன்றும் பெருசாக காசு பணம்லாம் சேர்ந்துள்ள, ஜீவனத்துக்கும் ஒன்றும் பெருசாக சேரல, எனக்கு இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லாத இருக்கு அப்படின்னு. அதாவது இங்கே இருக்கிறதுக்கு ஏதாவது சௌரியமாக காசு பணம் இருக்கான்னா அதுவும் இல்லை. சரி இப்படி உத்தியோகம்னுக்கு இதுக்கே அலையாத, காசு பணத்துக்கு அலையாத, ஏதானும் சத்சங்கத்துக்கு அலைஞ்சு தர்ம காரியங்கள் பண்ணி நல்லது பண்ணி பரத்துக்கான ஏதானும் புண்ணியம் சேர்த்துட்டேன்னா அதுக்கும் இல்லை. ஆஃபீஸ் உத்தியோகத்தில் இருக்கிறதே இதுக்கு நல்லதுக்கெல்லாம் டைம் இல்லாத போயிடுத்து. இப்படி நல்லது பண்ணுறதுக்கு டைம் இல்லாத இருந்து இந்த ஜீவனம் பொழப்ப பார்த்தும் அதுலேயுமான நிறையா காசு பணம் குமிஞ்சுதுன்னா அதுவும் இல்லை. அதைத்தான் வருத்தப்பட்டு இவர் சொன்னார், இகத்துக்கும் இல்லை பரத்துக்கும் இல்லைன்னு ஒன்றுத்துக்கும் இல்லாத போயிடுத்து, நான் எப்படி கடத்தேற போறேன்னு தெரியல, பெரியவா தான் கதி அனுகிரகம் பண்ணணும்னு. பெரியவா உடனே பெரியவா அவர்கிட்ட சொன்னா, அதனால என்ன கவலைப்படாத, நீ ஒன்று பண்ணு, ஒரு காவேரி கரையில் ஏதோ எத்தனையோ கிராமங்கள்லாம் இருக்குது, அந்த கிராமத்தில்
வீடெல்லாம் அக்ரஹாரத்தில் எல்லா இடத்துலையும் வீடெல்லாம் இருக்குது. அவள் அந்த இருந்தவாள்லாம் என்ன பண்ணிட்டா, உத்தியோகம் தான் பட்டணத்துக்கெல்லாம் போயிட்டா. அந்த வீடெல்லாம் அப்படியே கிடக்கு, பழடிஞ்சுன்னு கிடக்கு. நீ இது மாதிரி ஏதானும் காவேரி தீரத்தில் இருக்கிற ஒரு இடத்துல போய் யாரானும் அந்த வீட்டுக்காராள்கிட்ட கேளு. நீ அங்கே போய் இருந்து அதை பெருக்கி தொடச்சி ஒரு விளக்கேற்றி வச்சு வீட்டை பார்த்துக்கிறேன்னாலே அவள் ஃப்ரீயாகவே கொடுப்பா. ஏன்னா அவள் ஒன்றுமில்லாத பூட்டி போட்டு வச்சுக்கிறதுக்கு யாரானும் அதை புழங்கியிருந்தா அது ஒரு நல்லது தானே. அப்படி இருக்கிறவளை பார்த்து இது மாதிரி ஒரு வீடு பார்த்து அங்கே போயிட்டு பக்கத்தில் காவேரியில் ஸ்நானம் பண்ணு. நிச்சயம் எல்லா கிராமத்துலேயும் கோவில் இருக்கும், சிவன் கோவில் இருக்கும், பெருமாள் கோவில் இருக்கும், எல்லாமே இருக்கும். நீ காவேரி கரையில் போய் ஸ்நானத்தை பண்ணிவிட்டு நன்னா சஹஸ்ராவர்த்தி காயத்ரியை பண்ணு. கார்த்தால ஒரு கோவிலுக்கு போ, சாயந்தரம் ஒரு கோவிலுக்கு போ. இப்படி 2 கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணு. அங்கே போய் உனக்கு தெரிஞ்சது ஏதோ பாராயணம் பண்ணு, சஹஸ்ரநாமம் வசநாமம் என்ன தோன்றதோ உனக்கு பாராயணம் பண்ணு. இப்படி ஏதானும் ஒரு பகவன் நாமா வச்சொல்லு. ஒன்றும் இல்லையா, ராம ராமா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சிவ சிவான ஜபம் பண்ணிட்டு இருக்கலாமே. அப்படி பண்ணி கோவிலில் போய் தரிசனம் பண்ணுறது, அந்த கோவிலில் ஏதானும் கைங்கரியம் பண்ணுறது, அப்படி வச்சுக்கோ. உனக்கு ஜீவனத்துக்கு என்ன பண்ணு, அதில் கிராமத்துலாம் போஸ்ட் ஆஃபீஸ் இருக்கும், அந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸில் போய் உட்காந்துக்கோ. கார்த்தால உன்னோட அனுஷ்டானங்கள்லாம் முடிச்சுன்னு கோவிலுக்கு போயிட்டு இந்த போஸ்ட் ஆஃபீஸுக்கு போ. போஸ்ட் ஆஃபீஸில் அந்த கிராமத்து ஜனங்கள்லாம் எழுத படிக்க தெரியாத ஜனங்கள், அவள் வந்தாள்னா ஏதாவது லெட்டர் போடணும், மணி ஆர்டர் அனுப்பணும், தந்தி கொடுக்கணும், அது மாதிரி ஏதானும் சொன்னாக்க அவளுக்கு ஏதானும் நீ கைங்கரியம் பண்ணு. ஏதோ எழுதி கொடுக்கறது அது மாதிரி ஏதானும் பண்ணிக்கோ. பண்ணிட்டு அவள் ஏதானும் கொடுக்கறத நீனாவே ஒன்றும் கேட்காத, அவளையே ஏதானும் கொடுத்தாள்னா வாங்கிக்கோ. கிராமத்தில் இருக்க என்ன ஏதோ ஒரு கொஞ்சம் அரிசி இருந்தால் போகிறோம், ஒரு சாத்தை வடிச்சா போகிறோம், ஒரு மோரு பால் தயிர் இருந்தால் போகிறோம். வச்சுன்னு ஏதோ இருக்கிறது பக்கத்தில் கொல்லையில் ஏதோ கறியாக இருக்கும், காய் இருக்கும், கீரை இருக்கும், இதை வச்சுன்னு ஓட்டிடலாம். எல்லாரும் ரிஷிகள் எல்லாமே மூதாதைகள்லாம் அப்படி தான் இருந்திருக்கா. கிராமத்துலாம் இருந்தால் இருக்கிறத வச்சுன்னு தான் அவள் காலக்ஷேபம் பண்ணியிருக்கா. நீ இப்படி எளிமையாக இருக்க கற்றுக்கோ. இருந்தீங்கன்னா உனக்கு மனசுக்கும் ஒரு திருப்தியாக இருக்கும், சந்தோஷமாக இருக்கும், சாந்தமாக இருக்கும், ஆரோக்கியமாக இருக்கும். அப்படி இருந்தீங்கன்னா இகத்துக்கும் ஆச்சு, பரத்துக்கும் ஆச்சு, 2த்துக்கும் வழியாகிடும். நீ இனிமேல் ஒன்றும் இல்லைன்னுட்டு இனிமேல் டவுனில் உட்காந்துன்னு கொடுத்தனம் பண்ணோம்னா இதுக்கு இனிமேல் தோட்டத்துக்கெல்லாம் காசு கொடுத்து வாங்கிட்டு உனக்கு அதுக்கு என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாதெல்லாம் தவிக்கணும். அதனால் இதெல்லாம் வேண்டவே வேண்டாம். இப்படி போய் கிராமாந்தரத்தில் இருந்துன்னு உட்காந்துரு அப்படின்னா. அவர் அங்கே போனார். அப்படியே தான் இருந்து அவர் சத்கதி அடைஞ்சார். பெரியவா என்ன பண்ணுவா, அப்போ சொன்னா, நீ இனிமேல் திருப்பி இங்கே வந்து என்ன தரிசனம் பண்ணணும், பார்க்கணும்னு ஆசைப்பட்டுன்னு வர வேண்டாம். ஏன்னா அதுக்கு இவருக்கு பஸ்ஸு ட்ரெயினுக்கு காசு இருக்காதே. அவர் அங்கே வரத்தை வச்சுன்னா இனிமேல் ஜீவனம் பண்ணிக்க போகிறார். அதனால் வர வேண்டாம், வந்து பார்க்க வேண்டாம், இருக்கிற இடத்துலையே என்ன நினச்சிக்கோ, நீ இந்த காரியத்தை பண்ணிட்டு இப்படியே உன் ஜென்மா கடை தேறிடும்பா அப்படின்னு அவருக்கு சொல்லி அனுப்பிச்சா. ரொம்ப எளிமையாக கடை தேறதுக்கு வழி சொல்லி அனுப்பிச்சிட்டா. அவரும் அப்படியே போய் இருந்தார். அந்த ஊர்லேருந்து அந்த பக்கத்துலேருந்து யாரானு வந்தால் பெரியவா கட்டாயம் அவரை பற்றி கேட்பா. அந்த ஊரில் இந்த ஆள் இருக்காரா, அவர் இருக்காரா, எப்படி இருக்கார் அப்படின்னு. அவளும் இருக்கார் அப்படின்லாம் பார்த்தவாள்லாம் சொல்லிட்டு இருப்பா. அதே மாதிரி பல வருஷங்கள் கழிச்சு யாரோ அந்த ஊர்லேருந்து வர அவள்கிட்ட கேட்டா பெரியவா, உங்கள் ஊரில் அது மாதிரி ஒருத்தர் அவர் இருக்காரு அப்படின்னு. இல்லை அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. இப்போதான் ஒரு மாதம் இருக்கும் அவர் காலமாயிட்டார் அப்படின்னு. அவர் என்ன பண்ணினார், செத்து போயிட்டார் அப்படின்னு. உடனே பெரியவா, செத்து போகல, சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு. வார்த்தையில் செத்து போயிட்டார், காலமாயிட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கும் சிவலோகம் போயிட்டார், பரமபதம் அடைஞ்சார் அப்படிங்கிறதுக்கும் எவ்வளோ பெரிய வித்தியாசம் இருக்குது. நமக்கு எல்லாம் இந்த மங்கள வழக்கு அப்படின்னு எவ்வளவு அழகாக நமக்கு முன்னோர்கள்லாம் வார்த்தைகள்லாம் அமைச்சு கொடுத்துருக்கா. அதனால பெரியவா சொல்றா, அவன் செத்து போயிட்டான்னு சாதாரணமாக ஒன்றும் இல்லாத இருந்து வழி இல்லாத நிர்கதியாக போயிட்டான்னு அர்த்தம், பேர்ன் போயிட்டான்னு அர்த்தம். இவர் குரு உபதேசத்துக்குன்னா அப்படி வாழ்க்கை அமைச்சுன்னு இருக்கார். ரிட்டையர் ஆனதுக்கு அப்புறம் பெரியவா சொன்னபடி கேட்டு போய் கிராமாந்தரத்தில் உட்காந்து நித்தியம் அனுஷ்டானமும் ஸ்நானம் ஜபதபம் அப்படின்லாம் இருந்திருக்காரு. அதனால சிவலோகம் போயிட்டாரான். சிவலோகம் போயிட்டான்னு சொல்லும், சிவபதம் அடைஞ்சுட்டான்னு சொல்லும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா. அப்படின்னா இவா சொன்னத்தை, குரு சொன்னத்தை கேட்டா நமக்கு நிச்சயம் என்ன கதி கிடைக்கணுமோ அது கிடைச்சிடும் அப்படிங்கிறது அந்த குருவே நமக்கு கன்ஃபார்ம் பண்றார் அப்படிங்கிறது இந்த நிகழ்ச்சி மூலியமா தெரியுது. இது போலதான் இன்னொருத்தர், ஒரு சிவாச்சாரியார், குருக்கள், அவ ஒரு கிராமத்தை சேர்ந்தவா. அந்த இவர் குருக்களோட புள்ள, அந்த ஊர்ல அவ அப்பா இருக்கார், கோவில்ல பெரிய சிவன் கோவில் இருக்கு, அங்க பூஜை பண்ணிருக்கு. இந்த புள்ள என்ன சிவாச்சாரியர் என்ன பண்ணார், இளம் வயசு இல்லையா, அதனால பட்டணத்துக்கு வந்து அங்க ஒரு கோவில், அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருந்தாக்க இன்னும் கொஞ்சம் காசு பணம் எல்லாம் வருமே அப்படின்னு இங்க வந்துட்டார். அங்க வந்தார். அதே போலயே அவருக்கு நிறைய வீடு வாசல் காரு அப்படிங்கிற அளவுக்கு சௌக்கியம்லாம் சேர்ந்தது. கிடுகிடுன்னு முன்னுக்கு வந்துட்டார்.
அப்படி வந்திருக்கிறது திடீர்னு என்ன ஆயிடுத்து, அந்த கோவில் நிர்வாகத்தில் இருந்தவருக்கும் இந்த சிவாச்சாரியருக்கும் தகராறு வந்துடுத்து, கருத்து வேறுபாடு வந்துடுத்து. கருத்து வேறுபாடு வந்ததுனால அந்த நிர்வாக அதிகாரி என்ன பண்ணி இன்னொரு குருக்களை கொண்டு இவருக்கு போட்டியா வச்சுட்டார். அப்படி போட்டி வச்சா இந்த தகராறு முத்தினோன்னு இந்த குருக்களுக்கு சிவாச்சாரியருக்கு என்ன பண்ணு தெரியல, வேலையை விட்டுட்டார். ரிசைன் பண்ண முடியுமா ஆயிடுத்து, வேலையும் விட முடியுமா ஆயிடுத்து. அதுக்கப்புறம் ஜீவனத்துக்கு கொஞ்சம் கஷ்டம்லாம் பட்டு வந்த திடீர்னு எப்படி காரு வீடுன்னு வந்ததோ எல்லாம் கிடுகிடுன்னு போயிடுத்து. பெரியவாள்கிட்ட வந்து எழுத என்ன பண்றதுன்னு தெரியல, நான் இப்ப என்ன பண்றது அப்படின்னு. உடனே பெரியவா ஒன்றும் பண்ண வேண்டாம், நேர கிராமத்துக்கு போ. அப்பா அந்த கோவில்ல பூஜை பண்ணிட்டு இருக்க பெரிய க்ஷேத்திரமூர்த்தி, உங்கூர் சுவாமிய தேவாரம் எத்தனை பேர் பாடியிருக்கா தெரியுமா? 3 தேவாரம் பாடின ஸ்தலம். அந்த சுவாமியோட பெருமை எல்லாம் சொல்லி இப்ப ஏற்பட்ட மகிமை உள்ள சுவாமியை விட்டுட்டு நீ எங்கேயோ காசிவனத்துக்காக நகரத்துக்கு வந்த. இப்ப சுவாமி உனக்கு அனுகிரகம் பண்ணிட்டார், உன்னை விடுறதுக்கு அவருக்கு மனசு வரல, அதனால்தான் உனக்கு இப்படி ஒரு கஷ்டத்தை கொடுத்துருக்காரு. அதனால ஒரு கவலையும் விடாத, நேர கிராமத்துக்கு போ, கோவில்ல பூஜை பண்ணு, க்ஷேமமா இருப்பப்பா அப்படின்னு. அதே மாதிரியே ஒரு பெரிய வாக்கு எடுத்துன்னு போனார். போனா அப்பாவுக்கு ஒரே சந்தோஷம், புள்ள திரும்பி வந்துட்டாரேன்னு ஸ்ரத்தையா பூஜை பண்ணியிருந்தார். அதுல ஆச்சரியம் என்னன்னா, ஏதோ அந்த கோவிலோட பெருமையை பத்தி இந்த பத்திரிகை எல்லாம் வந்து எல்லாம் ஆச்சு, இது மாதிரி ஸ்தலம் அப்படிலாம் தெரிஞ்சிடணுன்னு கூட்டம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. கூட்டமும் வர ஆரம்பிச்சுது. உடனே அந்த ஊர்க்காரெல்லாம் சேர்ந்து இந்த கோவிலுக்கு பெருசா கும்பாபிஷேகம்னா எல்லாம் பண்ணி இந்த ஊர் கோவில் ரொம்ப பிரபலமாயிடுத்து. கூட்டம் யாத்திரிகள்லாம் வர ஆரம்பிச்சுட்டா இவருக்கு இந்த கிராமத்து கோவில்லயே வருமானம் நிறைய வர ஆரம்பிச்சுடுத்து. வந்து பழையபடி சௌக்கியமா ஆயிட்டார். அவர் அப்புறம் பின்னால வந்து பெரியவாள்கிட்ட சொன்னார், சிவகடாட்சம் பெரியவா கடாட்சம் எனக்கு பரிபூர்ணமா இருக்கு, எல்லாம் எனக்கு சௌரியமாயிடுத்துன்னு. அதுக்கு சொன்னா பெரியவா உடனே அது சிவகடாட்சம்னு சொல்லு அப்படின்னா. சிவகடாட்சமா இருந்தானே குரு கடாட்சமா இருந்தானே ரெண்டும் ஒரே கடாட்சம் தானே, அப்படி பரிபூர்ணமா இருந்தது இந்த பக்தருக்கு. இது எதுக்கு சொல்றேன்னா, பெரியவா சொல்றதை கேட்டு நாம பண்ணினோம்னா நமக்கு அந்த அனுகிரகம் பூர்ணமா இருக்குன்னு தெரியுது. அப்படி இருக்கிற அந்த நீலாக்கும் பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணினா ஜீவனத்துக்கு இன்னும் என்ன தொடர்ந்து நடக்கிறதுன்னு பார்க்க. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருக்கழுக்குன்ற திருப்பதிகம். பிணக்கிலாத பெருந்துரைப் பெருமான் உன்னாமங்கள் பேசுவார்க்கு இணக்கிலாததோரும் இன்பமே வரும். துன்பமே துடைத்து எம்பிரான் உனக்கிலாததோர் வித்து மேல் விளையாமல் என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய். என் வினை ஒத்தபின் கணக்கிலா திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய்.
கழுக்குன்றிலே பிட்டு நேர்பட மண் சுமந்த பெருந்துரை பெரும் பித்தனே சட்ட நேர்பட வந்திலா சழக்கனேன் உனைச் சார்ந்திலேன் சிட்டனே சிவலோகனே சிறுநாயினும் கடையாயையும் கட்டனேனையும் ஆட்கொள்வான் வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே மலங்கினேன் கண்ணின் நீரை மாற்றி மலங்கெடுத்த பெருந்துரை விலங்கினேன் வினைகேடனேன் இனி மேல் விளைவது அறிந்திலேன் இலங்குகின்ற நின் சேவடிகள் இரண்டும் வைப்பிடமின்றியே கலங்கினேன் கலங்காமலே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பூணுணாததோர் அன்பு பூண்டு பொருந்தி நாள்தோறும் போற்றவும் நாணொணாததோர் நாணம் எய்தி நடுக்கடலுள் அழுந்தினான் பேணுணாத பெருந்துரை பெருந்தோணி பற்றி உகைத்தலும் காணுணா திருக்கோலம் நீ வந்து காணுணாத திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருக்கோலம் நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே கோலமேனி வராகமே குணமாம் பெருந்துரை கொண்டலே சீலமேதும் அறிந்திலாத என் சிந்தை வைத்த சிகாமணி ஞாலமே கரியாக நான் உனை நச்சி நச்சிட
வந்திடும் காலமே உன்னை ஓத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே பேதம் இல்லதோர் கற்பு அளித்த பெருந்தூரை பெரு வெள்ளமே ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் ஏதமே பல பேச நீ என்னை ஏதிலாமுனம் என் செய்தாய் சாதல் சாதல் பொல்லாமை அற்ற தனிச்சரன் சரணா என காதலால் உனை போத நீ வந்து காதலால் உனை போத நீ வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே இயக்கிமார் 64 இயக்கிமார் 64 எண்குணம் செய்த ஈசனே மயக்கமாயதோர் மும்மலப்பழ வல்வினைக்குள் அழுந்தவும் துயக்கருத்து என்னை ஆண்டு கொண்டு நின் தூய்மலர் கழல் தந்து என்னை கயக்க வைத்து அடியார் முனே வந்து காட்டினாய் கழுக்குன்றிலே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். மாதாடு பாகத்தன் உத்தரகோசமங்கை தாதாடு கொன்றை சடையான் அடியாருள் கோதாட்டினாயேனை ஆட்கொண்டு என் தொல்பிறவி தீதோடவண்ணம் திகழ பிறப்பறுப்பான் காதாடு குண்டலங்கள் பாடி கசிந்து அன்பான் போதாடு பூன்முலையே போதாடு பூன்முலையே பொன்னூசல் ஆடாமோ. திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரே குரு
சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களேலோ உறங்கிடுவீர்களேலோ. ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 ஏகபதி காலேலோ. ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உறங்கிடுவீர்களேலோ. அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலேலோ. முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாலேலோ. பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.